ஆகஸ்ட் 7 நெஞ்சம் நிறைந்த முத்தமிழறிஞரின் 7ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள். என்றென்றும் அவரின் நீங்கா நினைவுகளுடன் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் KN அருண் நேரு. வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி இப்போது ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் உங்கள் விகடன் பிளேயில். Good evening to all of you. I shall speak in English for a few minutes, and then I would like to switch over to Tamil. My comrade Devi, comrade and writer Su Venkatesan, Mr. Dayanidhi Maran, Mrs. Kanimoli, and all other distinguished parliamentarians. Tamil is a difficult language, is what several other speakers say. Several other people who speak other languages say. Tamil writing can be difficult. Tamil writing can also be easy. In fact, in Comrade Venkateshan's books, you can see two kinds of writing. In Kaval Kotam, I think he adopted a different style of writing. In Velpari, he adopted a different style of writing. Kaval Kotam can be read only by students of Tamil and scholars of Tamil. It's not easy to read for the common reader. But Velpari, the Tamil that is used in Velpari, is so smooth, so fluid, so easy that even an average Tamil can read that novel. The reason is not far to seek. Kaval Kotam was written as a novel and published as a novel. Velpari was written as a serial and published every week in a very popular Tamil weekly called Anandavagadam. 75 years ago, Kalki wrote Ponniyin Selvan. I was too young to read at that time, but it was written between 1950 and 1954 for nearly 5 years. Ponniyin Selvan is a magnum opus, and the illustrator for Ponniyin Selvan was a famous illustrator and artist called Maniyan. 75 years later, history has repeated itself. It's not in Kalki, it is in Anandavagadam. But Comrade Venkateshan has adopted the easy Tamil prose of Kalki. And the illustrator was no other than the old veritable Maniyan's son, Mase. Its history has repeated itself. I think we have another Kalki amongst us, and that is Su Venkatesan. இப்போ தமிழில் தான் பேச முடியும், சில கருத்துக்களை தமிழில் தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தமிழில் பேசுகிறேன். எனக்கும் வேள்பாரிக்கும் உறவு இருக்கு. காரணம், அந்த பரம்பு மலை என்பது என்னுடைய தொகுதியை ஒட்டி வருது. பிரான்மலை பரம்பு மலையை சேர்ந்தது. ஆக நாங்களெல்லாம் அந்த கதையில வர்ற வேளிர் தான். வேளிருக்கும் வேந்தருக்கும் நடக்கிற போராட்டம் தான் வேள்பாரி. There were 3 major dynasties in Tamil: Chera, Chola, and Pandya. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். But Pari did not found a kingdom, became
an unelected king of a region which stood against the might of the Cheras, Cholas, and Pandyas, especially the Pandyas and the Cholas. It was not a kingdom. He was not a king. He did not like being called a king. He was a leader of the peasant community. And that's why I think Comrade Venkateshan has chosen the peasant community to write about this story. And I wish he remains a champion of the peasant community or the worker community. I wish he remains a communist all his life, because somebody must speak for the peasant community and the worker community. And his writing, his pen, encapsulates the aspirations of the peasant community of that age, but it will also encapsulate the aspirations of the working class today. In any developing society, in any developed society, there will always be a working class. Working class does not mean only the poor. The working class can also become rich, but somebody will become richer. The working class will work and somebody will always exploit them. So the classical peasant and the landlord is replaced by a multinational corporation and the worker, multinational corporation and the consumer. That struggle is an endless struggle. Somebody has to write about the struggle according to his age. And I think Comrade Venkateshan is a brilliant writer of the struggle, not only of the age of Pari, but if he puts his mind to it, he can write about the struggles of the current day also. I would like to end by saying, in the history of the Jnanapeeth, there have been only two Tamil writers who got the Jnanapeeth. ஞானபீதம் வரலாற்றில் 2 தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்கு தான் ஞானபீதம் கிடைச்சிருக்கு. ஒன்று அகிலன் 1975ஆம் ஆண்டு சித்திரப்பாவைக்கு கிடைத்தது. சித்திரப்பாவையை விட சிறந்த நாவல்களை அகிலன் எழுதியிருக்கிறாரு. ஆனா சித்திரப்பாவைக்கு கிடைத்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜெயகாந்தனுக்கு கிடைத்தது. ஜெயகாந்தனுக்கு ஒரு படைப்புக்காக கிடைக்கல, அவருடைய மொத்த படைப்புகளுக்காக கிடைத்தது. ஜெயகாந்தனுக்கு ஞானபீடம் கிடைத்து 23 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆக ஞானபீடம் நடுவர்களுடைய பரிசீலனைக்கு தமிழ் எழுத்தாளர்கள் வருவார்கள், வரக்கூடிய காலம் வந்துவிட்டது என்று நம்புகிறேன். 23வது ஆண்டு பரிசீலனை தொடங்கினா தான் 27வது ஆண்டு கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். அதனால இந்த ஆண்டு ஞானபீடம் பரிசீலனைக்கு தோழர் வெங்கடேசனுடைய படைப்பும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று நம்புகிறேன். ஏன்னா சாகித்ய அகாடமி இனிமே கிடைக்காது. அவரே கேட்டேன், சாகித்ய அகாடமி வாழ்நாளில் ஒரு முறை தான் கொடுப்பாங்களாம். காவல் கோட்டத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி பரிசு கிடைச்சி விட்டது. இனிமே ஞானபீடம்னா, ஞானபீடத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இளைய சமுதாயம் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுல வேலருக்கும் வேந்தருக்கும் நான் புத்தகத்தை படிக்கல இன்னும். காரணம் இருக்கு. நான் 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி தோழர் வெங்கடேசன் வந்து அழைத்த போது நான் நூலை தருகிறேன்னு சொன்னார். நீங்க தரப்படாது, நான் வாங்கணும். எல்லா அன்பர்களுக்கு நீங்க நூலை தந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கே 1 லட்சம் பிரதி தேவைப்படும். அதனால நான் வாங்கணும், வாங்குறேன்னு சொன்னேன். வாங்குறதுக்கு ஆள் அனுப்புனேன். சென்னையில அவர் கிடைக்கலன்னு வந்துட்டார். நேத்து சென்னைக்கு போயிருந்தேன். சென்னையில போய் ஹிகின் பாத்தம்ஸ்ல கேட்டா படிகள் இல்லைங்கிறாங்க. அங்கிருந்து
இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ கிராஸ்வேர்டில் கேட்டால் 3 மாதமாக ஸ்டாக் இல்லைன்னு பதில் வருதுன்னாங்க. இப்போ என்னதான் பண்ணுறதுன்னு திகைத்து போய் நேரத்தில் ஒரு நண்பர் சொன்னார், ஆனந்த விகடன் அலுவலகத்துக்கே போங்களேன். ஆனந்த விகடனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்புறம் 1500 ரூபா கொடுத்து ஆனந்த விகடன்ல தான் பிரதி கிடைத்தது. அதை ஒரு மூச்சில் படிக்க முடியாது, அப்படி முடியாது. விமானத்தில் வரும்போது படித்து கொண்டிருந்தேன். அப்பதான் பொன்னியின் செல்வனுக்கும் வேள்பாரிக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை நான் பார்த்தேன். ஆனா முழுமையாக படிக்கல. முழுமையாக படிப்பேன் என்ற உறுதியை சொல்கிறேன். இதுல தற்காலத்தை பற்றியும் வெங்கடேசன் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் எழுதணும்னு நான் கேட்கிறேன். சரித்திர நாவல்களை எழுதி பலர் புகழ் பெற்று இருக்கிறாங்க. உதாரணமாக கல்கி பெரிய சரித்திர நாவல் ஆசிரியர், சாண்டில்யன், எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க. பல பேர் சரித்திர நாவல்கள் எழுதியிருக்காங்க. சரித்திர நாவல்கள்ல எழுதுறதுல ஒரு சௌரியம் இருக்கு. சமகால விமர்சனங்கள் வராது. சரித்திர நாவல் தானே, அதனால கொஞ்சம் கற்பனை இருக்கும். சரித்திர நாவல்களை எழுதட்டும் அவர். ஆனா இன்னைக்கும் சரித்திரம் படைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு தலைமுறையும் சரித்திரம் படைத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தற்காலத்துல சமகாலத்துல நடக்கிற போராட்டங்களையும் தோழர் வெங்கடேசன் அவர்கள் எழுத வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்காக சரித்திர நாவல்களை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லல. சரித்திர நாவல்கள் எழுதுறதுல கடுமையான உழைப்பு இருக்கு. கல்கி எப்படி எழுதினாரு என்கிறதெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன். ஊராக சென்று சான்றுகளை பார்த்து, கல்வெட்டுகளை பார்த்து, அந்த ஸ்தல புராணத்தை கேட்டு, ஓலை சுவடிகளை படித்து, நூலகங்களுக்கு சென்று வரலாற்று நூல்களை படித்து கல்கி எழுதினார். அதேதான் முன்னுரையில வெங்கடேசன் குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு. அவருக்கு தமிழ் சரித்திரம், தமிழ் வரலாறை சொல்லிக் கொடுத்த பேராசிரியர்களை எல்லாம் நன்றியோடு குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. அதற்காக நான் பாராட்டுகிறேன். அவருக்கு இலக்கண பிழை, இலக்கிய நடைப்பிழை அதையெல்லாம் சரிபார்க்கிறதுக்கு ஒரு நண்பர் இருந்திருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு. மெய்ப்பு பார்ப்பதற்கு ஒரு நண்பர் இருந்தாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. சரித்திர நாவல் எழுதுறது எளிதல்ல, கற்பனையா எழுதலாம். ஆனா கற்பனை அந்த காலத்தினுடைய சான்றுகளுக்கு பொருந்தி வர வேண்டும். கல்வெட்டுல தான் முதல்ல பாரியை பத்தி தெரிஞ்சது. It's only in an stone inscription that Pari came to light. கல்வெட்டுல தான் முதல் தெரிந்தது. அப்புறம் கபிலருடைய பாடல்களை பார்த்து தான் பாரியினுடைய முழு வரலாறு கிடைத்தது. மற்ற புறநானூர்ல பல பாடல்களை பார்த்து பாரியினுடைய வரலாற்றை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இப்ப வெங்கடேசன் அவர்கள் எழுதிய பிறகு பாரி என்பது வந்தியத்தேவனை போல, ராஜராஜ சோழனை போல எல்லாருக்கும் தெரிந்து போயிற்று. அதற்காக நன்றி. என்னுடைய தொகுதியில பிரான்மலைன்னு ஒரு மலை இருக்கு. அது இந்த பரம்பு மலையில ஒரு பகுதி தான். அதுக்காகத்தான் சிங்கமுனரி வட்டாரத்துல பிரிச்சு பாரிவள்ளல் வட்டாரம்னு, பாரிவள்ளல் பிளாக்னு உருவாக்கியிருக்கோம். அதனால எங்க ஊரை பத்தி எழுதுனதுக்காக நான் விசேஷமாக நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஆனா இது முக்கியமான விஷயம். வேளிருக்கு தலைவன் எப்படி வேந்தரிலிருந்து மாறுபட்டான், வேளிரை எப்படி வேந்தருடைய
வேந்தருடைய பிடியிலிருந்து அவன் தற்காத்தான் என்பது சுவையான கதை, சுவையான போராட்டம், சுவையான வர்க்க போராட்டம். அந்த வர்க்க போராட்டத்தை வர்க்க போராட்டம்னு சொல்லாம வர்க்க போராட்டம் என்று சித்தரித்த தோழர் வெங்கடேசன் அவர்களை பாராட்டி தொடர்ந்து அவர் எழுத வேண்டும். நாடாளுமன்றத்துல பேசினதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் பேச்செல்லாம் காதோட போயிடும், அதனால காற்றோட போயிடும். எழுதுவதுதான் நிலைத்து நிற்கும். தொடர்ந்து எழுத வேண்டும் என்று அவரை பாராட்டி இங்க தலைநகர்ல அவரை பாராட்டக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக மிகுந்த மகிழ்ச்சி, நன்றியை தெரிவித்து விடைபெற்றிருக்கிறார். மக்களின் தலைவர், தமிழின் பெருமை கருத்தரங்கத்தின் காவலர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் 7ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகிறார் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் KN அருண் நேரு. வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி இப்போது ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் உங்கள் விகடன் பிளேயில்.